شهر القرآن، فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما. تمضي الأيام ودعائي كل عام، ربي تقبلنا يا ربي، بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
مرحبا وسهلا كل من محله، هذا العالم اوسع بتنوعنا واحلى. زينا المباني حققنا الاماني، عيش اللحظه معنا ودندن يودان داني. الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمه عربيه، وهيا هيا 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا. هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا، يلا نلعب سويا. وهيا From every corner of the world, we've come to live our dream. We're all united here as one. La la la, love is all we need. Today we celebrate. History is made. Now it's time to wave our flags and say, hey, hey, هيا 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا. هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا، يلا نلعب سويا. وهيا وهيا باسم السلام نفتح قلبا ونبحر شربا، بالحب وغربا والفوز الفوز لكل منا ممن تعنى بما تمنى. واليوم اليوم ننجز وعدا ونبلغ مجدا للعالمية. هيا 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 ويلا تهيا، هيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا. هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا، يلا نلعب سويا. هيا 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا. هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا، يلا نلعب سويا. we're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardship support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands. Cik, cik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tes suara dulu nih. Kedengaran kayak suaranya ya?
Boleh di chat nih yang sudah mendengarkan suara saya ini, boleh di chat. Kedengaran kan? Oke, saya lanjut lagi. Baik teman-teman sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, hari ini hari yang sangat spesial, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat segar untuk kita nikmati terus ya. Karena hingga hari ini tentu kita selalu sehat dan selalu diberikan kebaikan yang banyak, terutama kebaikan dari Allah untuk kita belajar tentang bisnis di sore hari ini. Sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, ingat ya, saya ingin menginformasikan ulang bahwa nanti Evapora mulai dari awal Ramadan kemarin, Evapora hadir setiap hari pukul 15.45 sampai 17.15 ya. Saya ulangi lagi, Evapora hadir setiap hari mulai pukul 15.45 sampai 17.15 maksud saya. Nah, dengan link yang sama ya, dengan link yang sama. Saya ulangi lagi, dengan link yang sama, yaitu meet.id/evapora. Nah, silakan nanti undang teman-teman UMKM, mitra UMKM, keluarga UMKM, sahabat UMKM untuk gabung dan join belajar bareng di Evapora secara free dengan expert yang kita undang sesuai dengan fenomena yang ada sekarang ini. Baik, saya lanjut lagi untuk sahabat Evapora dimanapun Anda berada. Hari ini tentunya kita hadirkan narasumber yang luar biasa yang akan memberikan transfer knowledge-nya kepada kita ya. Transfer energinya dan transfer ilmunya untuk kita ya. Nah, nanti silakan nanti tanya-tanya lebih banyak lagi ke narasumber yang sudah dihadirkan, yang dihadirkan dengan di kolom chat dan Q&A, serta boleh juga nanti tanya langsung kepada narasumber. Oke, saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu dari mana aja yang sudah gabung, yang sudah join, yang sudah ikut, yang sudah rame nih di grup nih, dari mana aja yang sudah join. Oke, saya akan sapa-sapa terlebih dahulu. Oke, kita tunggu tim operator untuk menampilkan chat-chat yang sudah masuk nih, dari mana aja yang sudah gabung ya, yang sudah gabung bersama Evapora untuk join webinar sore hari ini dengan konsep belajar bisnis bareng. Yuk, sudah bisa ditampilkan? Ya, sudah bisa ditampilkan kakak operator. Oke, kita tunggu kakak operator nih untuk menampilkan. Sambil ingat ya, sahabat Evapora yang dimanapun Anda berada, ayo ajak saudara-saudara kita, mitra bisnis kita untuk join dan gabung belajar bareng bersama Evapora dengan expertnya ya di konsep Ramadan ini. Oke, ayo ajak gabung terus untuk kita belajar dan gali ilmunya dengan para expert yang dihadirkan oleh teman-teman Evapora. Oke, saya baca terlebih dahulu ya. Oke, dari Tangerang hadir, Jakarta hadir, dan mana lagi nih ya? Bandung hadir, yuk. Solo juga hadir, alhamdulillah. Dari Bandung juga hadir lagi nih, dari Bandung luar biasa antusiasnya nih dari Bandung. Ciledug hadir, wah luar biasa nih dari Ciledug hadir. Dari tadi dari Bang Mulyadi Abdul Ghani dari Kota Patriot Bekasi juga hadir. Alhamdulillah nih, ya, luar biasa nih dari Bekasi. Bekasi hujan aman di sana ya, Bekasi hujan atau enggak nih ya. Oke, dari mana aja yang sudah hadir, kita lihat dan kita tunggu sore hari ini ya. Oke, Bambang hadir. Siapa ya Bambang ya? Pak Bambang bisnisnya apa ya Pak Bambang? CSO. Pak Bambang bisnisnya apa ya Pak? Ya mudah-mudahan apapun bisnis yang kita jalanin juga bisnisnya lancar dan berkah terutama di bulan Ramadan ini ya. Klaten hadir luar biasa ya, Klaten Bayu Hidayat. Halo selamat sore Pak Bayu Hidayat dari Klaten yang sudah hadir. Terima kasih Pak sudah hadir di Evapora untuk belajar setiap hari ya Pak, belajar terus ya Pak. Semangat untuk belajarnya Pak ya. Mudah-mudahan bisnisnya juga hadir. Kota Patriot
hadir, Bogor hadir, dari Bogor, Bandung, dari kita tuh Pemalang sudah hadir ya. Pemalang hadir, Bogor hadir, Klaten hadir, Nyalek hadir. Nyalek, siapa yang nyalek nih ya? Oke, salah satu UMKM di seluruh Indonesia, Probolinggo juga hadir. Alhamdulillah. Oke, sahabat UMKM di seluruh Indonesia, alhamdulillah hari ini sangat luar biasa karena kita kedatangan tamu yang spesial, narasumber yang spesial, limited edition lah katanya ya. Kalau dijual-jual tuh limited edition lah. Tapi nggak dijual, nggak untuk dijual karena sudah ada yang punya ya. Oke, sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, alhamdulillah nih hari ini untuk saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk para UMKM di seluruh Indonesia yang sudah hadir dan join gabung bersama Evapora di sore hari ini untuk belajar bareng tentang bisnis. Monggo nanti yang mau tanya-tanya lebih detail tentang bisnisnya dan yang mau konsultasi tentang bisnisnya silahkan nanti yang ingin bertanya langsung dengan narasumbernya karena edisi dan tema hari ini sangat luar biasa ya, tema hari ini sangat luar biasa untuk kita bahas karena kan yang ya ini sedang kita alamin atau sedang trennya itu sedang apik lah kalau kata orang ya. Nah, tema yang akan dibawakan di sore hari ini adalah cara mendongkrak penjualan di marketplace saat rootnya itu kan supaya penjualan kita di marketplace saat Ramadan ini khususnya itu meningkat ya. Nah, nanti akan dibahas secara gamblang dan singkat oleh narasumber yang dihadirkan oleh Evapora. Tapi sebelumnya, sebelum saya hadirkan narasumber di sore hari ini, saya ingin mengajak sahabat Evaporian dimanapun Anda berada, khususnya para UMKM dimanapun Anda berada, untuk kita sama-sama berniat. Ya, sama-sama berniat, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini itu bermanfaat untuk kita, khususnya untuk bisnis yang kita jalanin saat ini, khususnya untuk perkembangan bisnis yang kita sedang lakukan saat ini. Mudah-mudahan dengan niatan yang ikhlas kita belajarnya di sore hari ini, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh narasumber langsung nancap ya, kita masukkan di otak, kita langsung masukkan di hati, langsung kita aplikasi ya. Mudah-mudahan amin. Yuk, saya mengajak sahabat Evaporian dimanapun Anda berada untuk berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Kita sama-sama berdoa. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sahabat Evaporian yang sudah berdoa, khususnya berdoa untuk diri sendiri ya. Alhamdulillah kalau doanya ikhlas, insya Allah ilmunya juga nancep dengan ikhlas masuk di dalam diri kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nggak perlu panjang lebar, sahabat Evaporian. Ini alhamdulillah nih narasumber kita sudah hadir bersama kita, luar biasa nih. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber. Beliau ini luar biasa pengalamannya ini luar biasa. Sebelum sebelum hari ini jabat sebagai Head of E-commerce Power Commerce Asia. Ini beliau udah head ya, udah kepala lah, udah kepala. Kalau saya juga kepala nih ya, kepala juga nih ya. Atau nah ini Head of E-commerce Power Commerce Asia, tapi pengalaman beliau juga luar biasa nih. Sebelumnya itu pernah di Telkom Indonesia juga nih, beliau juga pernah di bekerja di Telkom Indonesia, terus belanja.com brand commerce itu luar biasa yang sudah beliau jajaki lah ya, pengalaman di e-commerce itu luar biasa nih. Nah, hari ini akan sharing bersama kita nih. Nah, kita panggil nih
coach kita nih Muhammad Edo Fajri nih, luar biasa nih ya. Halo, salam kenal coach. Halo, Mas. Salam Ini kenal. ya siap coach Edo Fajri. Ini luar biasa nih coach. Ya, Aduh, terima terang kasih, benderang terima nih kasih. coach wajahnya nih coach. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Halo. Coach Edo posisi di mana coach? Di Jakarta? Saya di Jakarta, di kantor. Lagi di kantor sekarang. Oh di kantor, Masya Ya. Allah belum balik nih kayaknya nih coach. Evapora nih belum balik dari kantor nih. Masih di kantor. Di Ya, ya. 165 coach ya? Iya, benar, benar, benar. 165. Oh, insya Allah lah nanti kita dari tim-tim Evapora juga main lah ke Wah, sana lah biar kenal. boleh, Mas. Boleh, boleh, Siap, boleh, siap. boleh. Ini Coach Edo Fahri nih, alhamdulillah nih beliau sebagai Head of Commerce di Power Commerce Asia nih. Nanti teman-teman bisa tanya lebih banyak nih tentang e-commerce atau marketplace yang ada nih kondisi sekarang nih. Nah, ini silakan nih Coach untuk di-sharing nih Coach materi hari ini nih Coach. Oke, terima Silakan Coach kasih. Edo. Terima kasih. Terima kasih Mas atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Edo Fajri, panggilannya Edo di sini. Panggil aja Edo ya. So, basically hari ini kita akan, ya, saya bukan memaparkan ya. Kita brainstorming aja lah gitu kan, pengalaman saya yang sudah saya lakukan selama lebih dari 10 tahun di dunia marketplace ini. Mungkin kalau teman-teman semua tahu, saya mulai bekerja itu dari awal tuh, kalau ada yang tahu multiply.co.id dan juga Rakuten gitu. Nah, saya mulai bekerja tuh dari situ gitu. Saya akan sharing-sharing lah pekerjaan saya dan apa sih pengalaman-pengalaman saya ini selama bekerja di kehidupan marketplace gitu kan. Karena dari awal saya bekerja sampai sekarang, saya masih bergelut di dunia online atau di dunia marketplace. Oke, saya izin untuk share screen ya. Oke, kelihatan? Ya, kelihatan semua ya. Oke, yang akan saya presentasikan hari ini adalah, yang akan saya sharing adalah gimana sih kita cara menaikkan sales kita tuh di marketplace gitulah selama di bulan Ramadan dan mendekati Idul Fitri gitu kan. Apa sih perbedaannya dengan kita itu dengan bulan-bulan normal selagi dalam 1 tahun ini gitu kan. Di dunia online itu atau di marketplace itu ada 3 ya, ada 3 bulan dalam 1 tahun itu yang kita sebut sebagai festive, yang dimana traffic dan conversion-nya serta penjualan itu tuh sangat tinggi. Yes, yang pertama adalah bulan Ramadan atau puasa, gitu ya. Ramadan dan puasa. Yang kedua adalah Harbolnas bulan November, dan ketiga adalah Harbolnas di bulan Desember. Nah, ketiga bulan ini adalah bulan di mana semua marketplace itu mengeluarkan traffic terbaiknya, mengeluarkan semua semua uangnya, semua biayanya, semua yang mereka plankan dalam 1 tahun ke belakang itu mereka melakukan semua, gitu. Nah, untuk sore hari ini saya akan mencoba untuk mencari untuk mencari tahu gimana sih caranya, gitu. Oke, yang pertama saya ingin memberitahukan tentang Ramadan Insight itu seperti apa sih. Nah, as we know, Ramadan itu adalah the biggest festive untuk Indonesian family, gitu ya. Dan kalau bisa kita lihat juga 9 dari 10 orang di Indonesia adalah Muslim, gitu kan. Karena Muslim itu mayoritas di Indonesia. Jadi ketika kita men-celebrate suatu festive atau hari keagamaan itu, Ramadan adalah yang paling besar, gitu. The biggest festive in Indonesia family. Di situ
orang itu semarak itu merayakan Ramadan, bersyukur, dan juga itu bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Sorry, PPT-nya sudah saya slow belum sih? Sudah tampil, Mas. Sudah tampil ya? Iya. Udah berubah belum ya? Belum, Mas. Belum. Berubah nggak? Nggak ya? Belum. Oke, sebentar. Coba saya ini dulu, stop dulu. Kayaknya error deh. Sudahkah? Sudah, Coach. Sudah ganti juga ya? Ya, sudah. Oke. Ya. Oke. Next-nya, nah, sebelum masuk ke Ramadan, saya pengen kasih tahu dulu tentang pengalaman saya itu di marketplace sebelum COVID dan setelah COVID. Karena Ramadan sebelum COVID itu berbeda dengan Ramadan setelah COVID, gitu kan. Nah, dengan online usage itu menjadi post pandemik itu menjadi berbeda dengan dengan yang sebelumnya dilakukan oleh marketplace gitu ya. Ketika 2018 gitu, awareness orang itu hanya melihat window shopping aja nih, gitu kan. Pre-COVID itu dia tuh cuma ngelihat window shopping, lihat produk dan lain sebagainya. Nah, ketika 2022 itu jangka waktu dari COVID dari tahun 2020 sampai 2022, 3 tahun, orang tuh jadi tahu, oh belanja online tuh enaknya seperti apa, oh belanja online itu mobility itu seperti apa, oh belanja online itu bisa memakai teknologi itu enak loh seperti ini gitu. Jadi orang itu sudah termindset semua gitu kan. Dari awareness stage-nya tuh orang udah enak nih gitu kan. Dia bisa nge-discover produk-produk brand-brand dalam satu handphone, dalam satu platform gitu kan. Nah, turun ke consideration stage-nya gitu kan, yang dimana orang itu sudah memilih gitu kan. Toko mana nih yang harus dibeli? Toko mana yang harus kita mau beli, dan barang mana yang harus kita beli gitu kan. Nah, itu ketika sebelum COVID itu hanya 72% orang, dan sekarang setelah COVID itu 92% orang tuh melakukan online research untuk menentukan produk apa yang mereka mau beli gitu. Jadi gap-nya tuh sangat besar sekali di sini gitu kan. Karena COVID tersebut orang tuh sudah terstimulus untuk online aja gitu kan. Meskipun dalam sisi sosial kita tuh butuh untuk bersosialisasi ya, keluar ke minimarket gitu kan, ke Indomaret lah hanya untuk membeli minuman sedikit aja gitu kan. Tapi yang kita lakukan sekarang adalah ketika kita mau beli pulsa, kita mau beli popok gitu ya, kita bisa langsung ke online store atau marketplace saja. Nah, di exchange stage ini gitu kan, yang tadinya orang tuh hanya lihat-lihat nih sebelum COVID gitu kan, dia sekarang setelah COVID menambah 28% lagi untuk membeli untuk membeli produk di marketplace gitu. Itu adalah suatu penetrasi yang sangat bagus dan penetrasi yang sangat tinggi dalam dunia online. Seperti itu. Nah, ini ketika bulan puasa gitu. Ketika bulan puasa perilaku orang tuh berbeda ya. Gitu kan. Perilaku orang itu berbeda karena memang timingnya juga berbeda gitu kan. Time-nya mereka berbeda, starting bangun paginya, starting live-nya, starting aktivitas dalam keseharian juga berbeda gitu kan. Kalau kita lihat di sini itu biasanya biasanya itu orang ketika regular month atau sebelum Ramadan, mereka tuh akan start di jam 4 pagi kebanyakan. Jam 4, jam 5, jam 6 mereka akan start gitu kan. Sementara ketika di
bulan Ramadan, mereka akan start itu jam 3 subuh, jam 3 pagi. Karena apa? Karena sahur. Ya kan? Itu sudah berbeda. Yang dimana most of people in Indonesia itu akan bangun ketika jam 3 subuh untuk melakukan sahur sampai dengan ibadah sholat subuh. Nah, momen inilah yang kita lakukan untuk menarik, untuk membuat toko kita atau jualan kita di marketplace itu semakin bagus, gitu kan? Kita lihat di marketplace itu ada reminder, ada broadcast chat setiap jam 2 sampai jam 5 itu ada yang flash sale dan lain sebagainya. Kita juga harus melakukan hal tersebut, gitu kan? Nah, ketika setelah jam 2, jam 3 itu siang harinya itu berbeda lagi, gitu kan? Yang dimana peak hour-nya itu di Ramadan ini jam 11 siang, gitu. Sementara ketika regular day-nya itu peak-nya tuh jam 2 dan jam 9 malam. Gitu, jam 2 siang dan jam 9 malam. Kenapa sih jam 11? Karena orang jam 11 itu udah mulai capek, mereka udah mulai lemes, mereka udah mulai udah nggak konsen, mereka udah mulai lihat-lihat handphone dan lain sebagainya. Gitu. Dan ini itu berdampak dari sisi penjualan. Gitu. One things yang saya ketahui adalah ketika nanti saya akan perlihatkan suatu data, kita akan melakukan kita akan melakukan activity itu dalam jam-jam dan hari-hari tertentu, gitu kan? Karena kita melihat average orang itu ketika melakukan transaksi itu jam berapa dan hari apa, dan itu juga perbedaannya nanti, gitu. Inilah yang kita harus ketahui, gitu. Ketika di mana jam-jamnya orang-orang pada tidur, ketika jam-jamnya orang lagi nungguin subuh atau nungguin buka atau nungguin sholat, itu kita bisa lakukan suatu penetrasi aktivitas marketing di marketplace. Seperti itu. Nah, ini adalah behavioral changing during Ramadan, dan strategi itu apa sih? Gitu. Nah, ini adalah datanya ya, gitu kan. Kalau bisa dilihat di sini regular month itu yang di atas, itu ketika regular month itu hanya jam 8 sampai jam 1 siang itu tinggi sekali. Gitu kan. Tapi jam 1 malam atau jam 3 subuh sampai jam 5 itu tidak ada transaksi. Sedikit sekali transaksi. Tapi kalau kita lihat di Ramadan itu jam 3, jam 4 itu naik sekali. Gitu. Inilah opportunity yang harus kita jalankan ketika kita itu mempunyai toko. Gitu. Kita mempunyai toko nih, gitu kan. Kita doing Ramadan, oke, kita mendapatkan yang bagus gitu hasilnya. Tapi apalagi yang harus kita cari ini, gitu kan. Kita pengen membesarkan lagi tuh gimana, gitu kan. Ini jam-jam ini adalah waktu dari pembelian, itu adalah yang krusial bagi kita untuk melakukan suatu aktivitas, gitu. Let's say kita bisa pasang flash sale di jam 4 pagi, gitu kan. Kita bisa pasang flash sale di jam 12 malam, gitu kan. Tapi nanti kita bisa pakai lagi, gitu. Pakai lagi nanti ketika jam 8 malam, ketika orang mau sholat tarawih atau setelah selesai tarawih, gitu. Nah, data ini itu kita cari itu gimana caranya orang bisa mengkonsumsi, orang itu bisa mencari produk. Ini orang tuh banyak banget yang melakukan order di sini. Nah, gimana caranya kita menawarkan produk kita itu untuk dilihat orang-orang lain dan dibeli orang lain. Seperti itu. Nah, ini adalah campaign strategi yang akan kita jalankan biasanya itu seperti awalnya adalah awareness, gitu kan. Kita mencari awareness dulu nih, gitu kan. Awareness-nya dari awareness ke consideration, gitu kan. Awareness-nya kita ngambil dulu nih dari sosial media, KOL, dan ads, marketplace keywords, marketplace channel, dan aset. Gitu kan. Marketplace channel aset itu apa aja sih? Ya, kita dari sisi deskripsi, dari sisi toko, dari sisi banner, dari sisi produk page, kita benarkan semuanya, gitu kan. Nah, dari awareness orang akan mikir nih, consideration. Ya, consideration-nya itu orang akan memilih itu.
mereka akan punya, kita harus membuat suatu orang tuh masuk ke toko kita dengan apa? Ya kita bisa bikinin limited time flash sale gitu kan, flash sale dengan jangka waktu hanya 1 jam atau 2 jam, yang dimana kita kasih limited diskon atau limited offering. Terus juga kita kasih juga di situ gimmick buat purchase atau gimmick ya gitu kan. Oke, kita tidak punya suatu modal yang cukup banyak dalam menjalankan toko kita gitu kan. Nah, orang itu bisa menjalankan dengan kita membeli gimmick aja gitu kan. Gimmicknya apa sih? Yang 1.000, yang 5.000, kita bisa kasih itu kepada customer. Mereka kan suka dengan itu semua gitu kan. Terus juga kita bisa ngasih special voucher juga ke mereka. Kayak seperti voucher follower, voucher buy one get one, atau juga voucher-voucher yang menarik, attract untuk si customer tersebut, gitu kan. Nah, dari consideration kita pindah ke conversion. Nah, setelah orang itu membeli produk purchase, itu tidak hanya berhenti di situ aja. Kita harus meretention orang tersebut dengan second purchase, gitu kan. That's why tadi kita bisa menjalankan itu dengan cara broadcast chat, kita bisa menjalankan dengan voucher with next purchase, dan juga kita bisa memberikan suatu eksklusivitas kepada produk tersebut. Seperti itu. Nah, traffic change and follow the money, gitu kan. Nah, ketika kita lihat di sini pada middle March, gitu kan, just before Ramadan 15-21 itu adalah the most popular time frame Muslim plan to do most of their Ramadan shopping, gitu kan. Jadi dari tanggal 15 sampai 21 itu kita bisa ngelihat itu orang itu akan belanja itu sangat besar. Karena apa? Karena THR. Nah, disitulah uang banyak ya Pak ya, Bu ya, teman-teman sekalian. Uang itu sangat banyak mengalir gitu kan, yang dimana kita ngelihat di sini ini adalah tahun lalu ya, yang dimana tahun lalu itu, yang dimana ketika tahun lalu itu kita bisa kita bisa melihat pada tanggal 18 April itu sangat tinggi sekali trafficnya gitu. Terus juga number of order tinggi sekali karena apa? Karena sudah mulai THR. Dan ketika tanggal 26 April itu sudah gajian. Gitu. Jadi timing pembuatan campaign ketika timingnya bagus itu menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Gitu. Jadi nggak perlu nih teman-teman sekalian dari awal puasa sampai akhir Ramadan, sampai mau Lebaran itu diskon 50% semua. Jangan. Itu diskon 20% semua. No. Gitu. Itu jangan dilakukan. Karena itu bisa merusak toko Anda, itu bisa merusak pasar, dan itu juga bisa merusak citra toko di mata customer. Gitu. Ini harganya dinaikin dulu nih, gitu kan. Ini harganya memang nggak bener nih, harganya segini nih. Nah, disitulah kita butuh price management sesuai dengan yang kita jalankan atau sesuai dengan tren ketika hari tersebut sudah ada perayaannya. Gitu. Kita lihat di sini ketika bulan April sampai Mei awal itu Lebaran kan ya. Malah turun kan? Gitu kan. Nggak ada yang belanja di sini. Gitu, malah turun. Nah, ketika habis Lebaran baru naik lagi. Jadi itu biasanya 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, 3-5 hari sebelum Lebaran, itu traffic akan turun semuanya. Turun semuanya karena orang sudah mulai mudik, orang sudah mulai menjalankan aktivitas bersama keluarganya, orang sudah sibuk dengan offline, orang sudah sibuk dengan leisure, dia jalan-jalan. Jadi orang itu akan turun semuanya. Gitu. Jadi kalau saya melihat gitu kan, ketika ada berita dari pemerintah THR diturunkan minimal 7 hari sebelum Lebaran. Nah, pas 7 hari sebelum Lebaran itu perputaran uang akan sangat tinggi. 7 sampai 10 hari sebelum Lebaran
perputaran uang akan sangat tinggi. Disitulah kita harus menyesuaikan, kita harus membuat activity marketing yang sangat bagus. Discord, advertising, terus juga jaringan influence gitu, live gitu, kasih benefit yang bagus sesuai dengan perhitungan cost-nya masing-masing. Gitu. Nah, di sini saya juga memberikan beberapa contoh gitu kan, digital asset optimisasi gitu. Apa aja sih yang bisa kita lakukan optimizing ini? Optimizing, kita bisa mengoptimize semua feature dan program tuh di marketplace gitu kan. Kita bisa traffic kita harus optimize-kan gitu kan. Kalau bisa kita itu join live ya, live di semua platform gitu, Tokopedia, Shopee ataupun TikTok gitu. Karena live itu memberikan suatu exposure yang sangat bagus. Juga kita harus menjalankan ads management gitu ya. Terus juga kita harus menggunakan pricing management dan kita harus melihat flash sale slotting itu seperti apa di sini. Nah, flash sale slotting dan pricing management kita bisa melihat dari hari-hari atau waktu-waktu ketika perputaran uang itu sangat tinggi. Seperti itu. Nah, ini channel activity-nya yang bisa kita jalankan sesuai dengan feature di marketplace. Kita bisa menjalankan broadcast chat gitu ya. Broadcast chat itu tidak sembarangan ya. Karena kita bisa, kalau misalnya kita setiap hari melakukan broadcast chat, itu kita bisa di blok oleh customer kita sendiri gitu. Kalau mau broadcast itu yang benar-benar kita mempunyai suatu aktivitas atau marketing yang berbeda dari biasanya. Kita mempunyai diskon yang tinggi, kita mempunyai produk yang baru launching, kita mempunyai kolaborasi dengan siapa, kita mempunyai diskon yang bagus, kita mempunyai apa yang bagus. Kita kan broadcast gitu. Jangan tiap hari broadcast isi sama aja gitu kan. Itu jangan. Gitu. Nanti bisa membuat kita itu diblok oleh customer kita sendiri. Gitu. Dan kedua adalah second purchase voucher discount, yang dimana second purchase ini kita untuk repeat customer lagi. Saya udah beli nih ke toko Bapak nih, gitu kan. Tapi saya punya toko nih, saya punya voucher nih, voucher 20%. Sayang nih nggak dipakai nih, makanya saya akan beli lagi 20%. Kita fleksi combo juga kita lakukan di sini, dan juga kita free gift. Gitu. Free gift ini itu adalah suatu hal yang bisa dibilang itu underrated ya, kalau saya bilangnya. Ketika ada itu tidak kita punya gitu kan, tapi menurut customer gimmick apaan sih? Tapi ketika kita tidak mempunyai diskon, itu gimmick tersebut mempunyai value lebih. Saya dapat gimmick ini nih, saya dapat piring nih, piring cantik gitu, terus juga satu set piring, satu set tempat bumbu gitu kan, apalagi itu yang harganya palingan 10.000, 5.000, 6.000 kita bisa cari gitu. Tapi orang itu dapat produk yang yang kita bisa pakailah di rumah seperti itu. Sekian dari saya, paparan dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, Coach. Terima kasih, Coach. Ya. Nih, luar biasa nih, Abdani. Dari awal sampai akhir nih, teman-teman juga nyimaknya pasti luar biasa. Ini ilmu penting nih yang kita dapatin hari ini nih, Coach. Coach, kalau saya lihat nih, Coach, perkembangan sekarang ini kan memang marketplace itu ada bukan sedikit sih, ada penurunan lah, Coach, dibanding dengan sebelumnya gitu kan. Yes. Pasca pandemi, sebelum pandemi gitu kan. Terus ditambah pandemi itu naik tuh, orang berboyong-boyong tuh bikin toko baru, perbanyak produk jual di sana dengan macam-macam cara lah supaya memang marketplace-nya itu rame, customer-nya juga banyak segala macam. Nah, pasca sekarang tuh udah hampir normal lah, kalau istilahnya hampir normal. Gimana nih, Coach, yang marketplace dengan mengalami penurunan nih, terutama mereka yang memang kalau kita lihat sih ada beberapa marketplace yang keuntungannya itu ngambil lebih
dibanding dengan yang sebelumnya gitu. Ini gimana nih, Coach? Sekarang nih. Yes, setuju banget. Jadi dalam, kalau nggak salah ya, nggak nyampe 5 bulan itu satu platform tuh udah menaikkan marginnya 2 kali ya, gitu kan. Iya. Yang dimana margin tersebut kalau kebanyakan kita itu di Power Commerce itu menghandle official store ya, gitu kan. Tapi ada beberapa juga non official store, star seller atau pro merchant juga kita handle. Tapi yang kita handle itu mendapatkan margin atau margin fee itu mungkin ya hampir sama dengan MT-nya lah gitu loh. Tinggi banget gitu kan. Dan itu yang wow, itu benar-benar kita dari situ berkolaborasi dengan dengan prinsipalnya itu, ini kita harus ngapain nih gitu kan. Nah, online itu is all about price ya teman-teman ya gitu kan. Ketika price kita itu turun aja 500 perak atau 2000, mereka akan pindah gitu kan. Tapi kita bisa tapi saya itu tidak menjalankan seperti itu. As a official store yang kita jalankan adalah kita menjaga suatu eksklusivitas gitu kan. Yang eksklusivitas itu di mana yang tidak dapat di offline-nya kita akan jalankan secara online-nya. Gitu. Jadi apa yang tidak dapat misalnya saya beli Coca-Cola di Carrefour gitu ya, atau di Indomaret gitu ya. Kita hanya beli Coca-Colanya aja tanpa mendapatkan apa-apa. Tapi ketika saya membeli di online, saya mendapatkan suatu packaging yang sangat bagus dan juga ada gimmick di situ. Gitu. Itu yang membuat orang itu berpikir untuk membeli online, gitu kan. Padahal produk tersebut itu bisa beli hanya ya 100 meter dari rumah lah, gitu kan. Nah, seperti itu sih, Mas. Siap-siap, Coach. Berarti sekarang ini memang orang yang dia memang customer-nya itu fokusnya di online, dia repeat ordernya masih tinggi ya, Coach. Ya, ya. Sebenarnya toko offline itu seberapa penting sih, Coach? Atau kan kalau kita lihat ya era kemarin pandemi itu kan orang udah nggak usah offline lah gitu kan, karena budgetnya pasti lebih besar dibanding online, karena nggak punya toko pun bisa jualan gitu kan. Nah kalau sekarang kan pasti beda nih, Coach, gitu. Apakah offline itu memang perlu untuk kita setiap UMKM menjual gitu kan, atau memang harus ditingkatin yang online-nya nih lewat marketplace? Bagaimana tuh? Ya, online itu adalah salah satu channel ya di sini ya kita jalankan gitu kan. Channel di mana orang gini, saya itu punya toko di Tokopedia dan Shopee yang di mana orang Papua atau orang dari timur itu tidak bisa menjangkau produk saya gitu kan. Is emas gitu ya. Kita punya toko online gitu kan. Tapi kalau toko offline gitu, toko offline mungkin untuk dari sisi UMKM itu kita bisa lihat dulu skalanya seperti apa ya, gitu kan. Kalau memang tidak memungkinkan, iya kita mulai dari online aja, gitu kan. Karena banyak UMKM yang mulai dari online itu ke offline, itu hanya menjadi suatu katalognya aja lah, gitu kan. Orang bisa ngelihat di tokonya itu barang itu seperti apa sebelum dibeli, produknya seperti apa, harganya seperti apa, dan memang kualitasnya itu seperti apa, gitu kan. Dan offline itu lebih mempercaya sangat lebih menambah rasa kepercayaan kepada customer untuk membeli sesuatu di online. Ketika orang tersebut sudah punya experience membeli atau belum di toko offline tersebut. Seperti itu. Let's say saya datang ke toko sepatu gitu ya. Gitu. Nah, saya udah melihat nih gitu kan, melihat di toko atau jangankan toko lah, misalnya pop-up lah gitulah, pop-up bazar lah gitu di acara-acara festival atau ada di mall-mall gitu kan. Saya ngelihat ketika saya search di online, oh ada nih dan harganya itu pasti saya jamin itu lebih murah, gitu kan? Karena mereka tuh tidak bisa mendapatkan customer yang
yang sangat bagus di dalam offline, tapi mereka bisa menjangkau customer tuh lebih banyak di online-nya. Makanya promosi mereka akan besar di online dan mereka akan heavy di sosial medianya. Terlebih itu dari brand fashion ya, untuk kategori fashion. Seperti itu. Baik, terima kasih Coach. Oh, ini luar biasa nih jawabannya nih. Ini Coach ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman UMKM nih. Yes. Yang pertama dari Pak Fadlan Maulana. Bagaimana menghadapi perang harga di marketplace, Coach? Menghadapi perang harga nih. Iya, perang harga ya. Ya. Jadi saya punya suatu klien ya, satu klien atau satu brand itu yang dimana saya itu perang dengan reseller sendiri. Ya, reseller sendiri itu ngasih harga bedanya 5.000, 7.000 gitu kan. Yang dimana itu saya bingung nih. Kita nggak bisa nih, gitu kan. Kita nggak bisa ngelawan mereka nih, gitu. Nah, salah satu yang saya jalankan adalah yang pertama, coba pelajari tentang ads di marketplace, gitu. Ads di marketplace itu saya saya mempunyai KPI itu minimum 5-8 ROI-nya. Gitu. Jadi ketika kita menjalankan ads, kita harus tahu keyword-nya apa, terus juga apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita ketik, apa harganya berapa, satuan dalam hari itu berapa, kita harus melihat itu semua. Gitu kan. Nah, dari situ kita bisa ngelihat lagi, oke, udah ads jadi, apa yang bisa kita tawarkan? Kita nggak bisa perang harga, oke, kita kasih eksklusivitas. Gitu. Eksklusivitasnya tuh apa sih? Ya tadi gimmick, kita kasih hadiah, kita kasih buy one get one, kita kasih barang, kita bikin bundling produknya. Gitu. Misalnya kita bundling dari barang yang fast moving, kita banding dengan yang not fast moving, slow moving, gitu. Kita banding aja, gitu. Kita diskon di situ. Kalau misalnya kita beli single, diskon 10%. Kalau bundling, jadi diskon 30%. Karena kita kasih yang slow moving, gitu. Itu bisa dilakukan, gitu. Dan itu sudah terbukti itu works di kita sih, seperti itu. Jawabannya nih Pak Fadlan Maulana, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak. Jadi jangan patah semangat Coach ya. Yes, perang harga lihat. gitu kan. Iya, perang harga itu tidak bukan akhir dari segalanya lah. Gitu ya. Bukan akhir dari segalanya, tapi kita harus tahu kapasitas kita lah sebagai yang punya toko itu seperti apa. Gitu. Kita bisa ngelihat platform nggak hanya satu loh, gitu ya. Platform ada banyak sekarang, gitu. Kita kalah di Shopee ya kita pindah ke Tokopedia, kita sekali Tokopedia kita pindah ke Lazada, gitu. Dan itu semua customer-nya behavior-nya itu berbeda semua, gitu. Tidak ada satupun platform yang sama behavioralnya, gitu. Ada orang yang mencarinya harga yang murah, ada yang orang yang memang nggak peduli dengan harga, atau ada orang yang memang hobinya itu cuma window shopping doang. Itu berbeda semua. Ya. Jadi itu Pak, mudah-mudahan bisa jawab lah, insya Allah kejawab sih Mas. Ini Coach ada dari Pak Bambang, AA Bambang nih. Apakah ada solusi untuk produk sportwear di bulan Ramadan? Karena rata-rata aktivitas olahraga di bulan Ramadan kan berkurang. Nah, itu produk-produk yang aktivitas di bulan Ramadan itu berkurang, seperti sportwear lah. Yes. Nah, itu solusi untuk itu Coach. Ya, solusinya kalau memang ya itu berkurang ya. Berkurang dalam arti banyak yang ketika memang lagi puasa ini bukan berhenti ya, tapi kalau yang memang dia olahraganya itu teratur, mereka tidak berhenti tapi menurunkan kadarnya aja sih, gitu kan. Memang turun gitu, tapi kita harus lihat lagi. Nah, biasanya kita akan membuat suatu bukannya paket ya, tapi suatu kerjasama atau membeli produk lain yang berurusan dengan Ramadan, gitu kan. Nah, kalau misalnya
beli apa ya, beli sepatu lah gitu kan. Beli sepatu itu kita bisa aja kasih embel-embel tentang Ramadan atau beli sepatu baru untuk Idul Fitri gitu. Nah, memang agak berbeda gitu ya. Yang kita mainkan adalah permainan kata-kata di sini gitu kan. Permainan kata-kata, permainan jargon, permainan tagline yang kita jalankan gitu. Sepatu baru untuk apa gitu kan. Ini apa sih Ramadan tidak mengubah cara kita berolahraga gitu. Kita main kata-kata tersebut gitu kan. Terus juga kita tempelkan dengan suatu produk-produk yang memang berurusan dengan Ramadan ini gitu kan. Contoh misalnya ketika pembelian harga 500.000 gitu, pembelian minimum 500.000 akan mendapatkan satu botol Pocari Sweat gitu. Itu bisa kita jalankan seperti itu sih. Karena Pocari Sweat itu kan iklannya banyak ya gitu kan. Atau kita kasih energy drink, atau kita kasih sesuatu yang memang berhubungan dengan olahraga juga, dan berhubungan dengan puasa juga. Ya, salah satunya energy drink itu gitu, seperti Pocari Sweat dan botol minum atau yang lainnya gitu. Baik Coach, terima kasih Coach nih, alhamdulillah nih sudah kejawab nih, mudah-mudahan kejawab ya Pak Bambang itu solusi lah untuk sportswear yang bulan Ramadan katanya sebetulnya nggak turun juga Coach ya, pinter-pinternya kita untuk kasih diskon lah, bisa dengan solusi yang lain lah kayak diskon segala macam kan bisa. Nah ini ada lagi nih Coach. Ya, ini ada lagi dari Pak Ahmad nih. Kalau iklan di marketplace ngaruh banget nggak sih Coach di penjualan? Karena kayak Pak Ahmad udah nyoba iklan tapi omsetnya nggak naik gitu. Nah ini ada tips khusus nggak Coach? Yes, itu adalah kalau bisa dibilang marketplace ads adalah salah satu keunggulan Power Commerce ya. Gitu, yang dimana kita mempunyai tim dedicated khusus. Kita itu 30-40% transaksi itu datang dari marketplace ads ya. Gitu. Contoh kita dapat duit 100 juta gitu ya di mana di Shopee gitu. 30-40 juta itu kita bidding keyword gitu. Itu yang kita kuatkan di situ. Nah, mana caranya? Kita harus cari tahu dulu keywordnya tuh apa sih, gitu kan. Yang penting itu kita konten aja, gitu ya. Jangan spesifik lah, gitu. Dan kita itu biasanya lihat dari sisi keywordnya itu mengandung unsur produk kita, gitu. Misalnya susu ya, susu kan general gitu kan. Tapi saya jual susu coklat gitu ya. Pertama saya masukin susu, saya masukin coklat, saya masukin ini gitu. Jangan pernah pakai otomatis. Jangan pernah. Itu akan menguras saldo ads Anda di sana gitu. Kita harus pinter milih-milih kata-katanya gitu. Susu coklat, susu coklat, susu coklatnya digabung, terus juga semua kata-kata typo kita gunakan juga di situ gitu. Tapi itu dia, saran saya tuh jangan pernah kita pakai otomatis keyword di ads management kita, karena itu sangat tidak produktif sih, gitu. Seperti itu sih. Coach, terima kasih Coach, mudah-mudahan menjawab ya Pak Ahmad tuh tadi ya. Jadi ini ada dari Bu Ani. Bu Ani itu tren di e-commerce selalu berubah-ubah. Metode dan strategi dalam bisnis e-commerce tidak pernah konstan. Membuat para pebisnis e-commerce mencoba sesuatu yang baru untuk menarik simpati konsumen. Yang saya tanyakan Coach, metode dan strategi apa yang menarik simpati konsumen di marketplace? Oke, kalau metodenya seperti apa, kita harus inline ya, gitu ya, antara di marketplace kita dan di luar marketplace kita, gitu.
orang itu tahu marketplace, orang itu tahu toko kita di marketplace itu karena platform yang membawakan traffic. Karena Shopee mengasih traffic ke kita, gitu kan. Kalau kita nggak bayar, kalau kita tidak menggunakan fiturnya mereka, kita tidak akan mendapatkan traffic dari platform tersebut, gitu ya. Apa sih yang kita bisa siasati? Ya kita doing sosial media. Sosial medianya harus inline dengan marketplace-nya, gitu. Sosial medianya, bannernya harus bagus. Ketika ada postingan, dia harus sama bannernya dengan si marketplace. Ketika lagi ada postingan harus sama. Ketika nanti ada flash sale besar, kita harus woro-woro 2 atau 3 hari sebelumnya, gitu. Sosial media engaging dan awareness harus kita samakan dulu, gitu kan. Jadi ketika traffic yang dikasih oleh si marketplace itu turun dan membuat kita stuck, ya, kita mempunyai traffic yang dari luar. Itu ada sosial media kita, follower kita yang loyal dengan kita, yang memang sudah tahu produk kita seperti apa, gitu kan. Key part-nya adalah akuisisi customer, gitu. Akuisisi customer itu adalah hal yang paling susah kita lakukan, gitu kan. Nah, yang lebih susah lagi adalah merepeat bayarkan suatu customer, gitu. Karena repeat buyer dan new acquisition customer itu di marketplace lebih banyak new acquisition customer-nya. Itu jumlahnya 70-30%, 70 itu new acquisition, 30 itu adalah new buyer. That's why di mana customer-customer di marketplace itu tidak begitu loyal, ya. Karena mereka akan mencari harga yang paling bagus dan benefit, ya. Benefit bukan tentu diskon, tapi kita bisa melakukan yang lainnya, gitu. Ide kita cari ide, gitu ya. Kita cari ide terus apa yang bisa kita jalankan, gitu, dari sisi toko, dari sisi menarik toko, dari sisi sosial media, dari sisi bikin konten, kita harus menarik semuanya ke dalam marketplace kita, seperti itu. Dan menjawab ya dari Bu Ani. Ini masuk lagi nih Coach dari Pak Chandra. Ya. Kalau jam-jam ramai untuk live di bulan Ramadan ini jam berapa aja, Coach? Bulan Ramadan nih, Coach. Jam-jam ramai ya? Ya, jam-jam ramai untuk live. Nah, kalau live itu sebisa mungkin itu dari jam 11 ya. Dari jam 11 siang, ya. Dari jam 11 siang, terus karena apa? Karena orang udah mau sholat, gitu kan. Sekarang tim saya aja nih kalau mau sholat biasanya jam 1, jam setengah 12 nih udah pada naik ke masjid nih. Kan gara-gara puasa nih, gitu kan. Jadi orang itu udah mencari-cari, gitu kan. Mau istirahat, gitu kan. Terus dari situ kita sebelum buka rentan jam 4 sampai jam 5, gitu. Jam 4 sampai jam 5 itu kita bisa melakukan suatu live, gitu. Dari situ ada lagi, ya, biasanya setelah tarawih jam 9 sampai jam 10. Itu yang paling tinggi sih, gitu trafficnya. Itu Pak Chandra tuh tadi dari menjelang zuhur jam 4 jam 5 sama jam 9 sampai jam 10 lah live di marketplace maupun di ini Coach ya, di media sosial lainnya. Iya, atau di TikTok, ya. Itu sama. Karena kan ketika memang lagi puasa, gitu kan, kita menunggu buka itu hal-hal yang kita nantikan, gitu kan. Tapi kita nonton TV, kita ada yang ibadah juga, tapi ada juga yang kita melihat suatu sosial media atau marketplace ya untuk window shopping aja sih. Seperti itu. Itu mudah-mudahan menjawab ya dari Pak Chandra. Ini dari Pak Arops, telematik. Menjelang Lebaran banyak supplier yang sengaja menaikkan harga barang berkali lipat. Gimana cara kita dapat barang yang lebih murah sebelumnya, Mas Edo, Coach Edo? Cara mendapatkan barang yang lebih murah biasanya itu gini. Saya ada satu brand itu yang memang dia distribusinya itu ketika bulan-bulan sebelum 2 sampai 3 bulan sebelum Lebaran tuh udah ramai ya B2B-nya.
gitu kan. B2B-nya tuh udah rame gitu kan. Nah, ketika memang mendapatkan produk itu sangat produk dan distributor itu sangat mahal atau dimainkan harganya ya gitu. Mungkin bisa jangka waktu pengambilan produknya atau ketika memang sedang di dalam marketplace itu kita lakukan strategi marketing yang itu tadi eksklusivitas itu gitu kan, eksklusivitas di mana kita mendapatkan marginnya memang sangat kecil gitu kan, tapi kita bisa mendapatkan produk yang lainnya lah gitulah, produk lain yang kita beli untuk mendongkrak penjualannya itu, seperti itu sih gitu. Misalnya kita kerjasama atau kita jual bundling yang tadi ya gitu ya, supaya memang harganya itu lebih variatif, lebih terjangkau, dan lebih bisa kita dapatkan untuk customer-nya sih, seperti itu. Itu Pak Arop, mudah-mudahan menjawab Pak Arop ya. Ada dari Pak Felix. Pak Felix, spending budget versus omset yang didapat yang dianggap sudah baik itu kira-kira berapa perbandingannya ya Coach? Misalnya spending 1 juta, omset yang didapat tuh iklan 5 juta, dari iklan 5 juta. Apa ini sudah baik Coach? Spending dan budget ya? Ya, spending budget versus omset Coach. Oke, jadi gini, biasanya itu kalau dari saya itu kita ada dua pembicaranya, ROI, return of investment, sama juga kalau return of investment itu biasanya berapa kali sih mereka menghasilkan. Misalnya kita kita uh, kita investment kita 1 juta gitu ya, kita bisa 5 kali atau 6 kali gitu kan. Nah, kalau dalam ROI itu saya punya KPI itu 5 kali gitu, which is yang tadi saya bilang kita ngeluarin 1 juta bisa dapat 5 juta, itu minimal saya gitu kan. Tapi kalau dari sisi cost pengeluaran, cost ratio ya kita nyebutnya ya, biasanya itu kita jaga di 10-15% gitu. Untuk misalnya 100 juta gitu ya, kita bisa kita biaya pengeluaran penghasilan kita 100 juta, biaya pengeluaran kita tuh di sekitar 10-15 juta. Gitu. Itu yang sudah itu sudah yang terbaik ya yang kita jalankan sih. Seperti itu. 10-15% ya Coach ya? Ya, 10-15% itu yang terbaik gitu kan. Itu adalah cost ratio ya. Kalau kita ngomongin return on investment ROI yang dimana mengeluarkan uang 1 juta kita bisa mendapatkan 5 juta. Itu adalah itu KPI saya kepada tim saya yang terbaik sih, seperti itu. Minimum saya itu 5 kali. Ini juga untuk UMKM juga berlaku ya Coach? Iya, pastilah, pasti. Misalnya gini, ads management tadi ya, yang ads management. Biasanya kita ngitungnya itu dengan ROI, gitu kan. Misalnya kita top up saldo ads kita itu 3 juta, gitu ya. Nah, 3 juta itu bisa menghasilkan berapa transaksinya, gitu. Nah, dari 3 juta, biasanya saya harus mendapatkan 15 juta, karena dikali 5, gitu. Seperti itu sih. Nah ini yang tadi Coach balik lagi yang cost rasionya 10-15% itu apakah untuk ads aja atau dengan biaya-biaya lain Coach? Biaya-biaya lain biasanya itu sudah hitung voucher, itu sudah hitung dengan diskon ya, slash price gitu loh, voucher persentase, terus juga kita bisa ngelihat dari kalau misalnya ada biaya marketplace fee kita bisa ambil dari situ juga. Jadi variabel banyak sih, 10-15% tersebut gitu. Tapi itu tergantung COGS-nya masing-masing ya, COGS barangnya masing-masing. Kalau misalnya COGS-nya barangnya itu 40%, 15%, kalau misalnya pengen dinaikkan lagi menjadi 20-23%, itu masih oke lah. Seperti itu. Ya mudah-mudahan Pak Felix menjawab ya Pak Felix, nanti kalau memang belum paham atau belum ngerti banget nanti bisa konsultasi langsung nih, nanti Coach Edo di akhir juga share nanti konsultasi dan kelas bareng Coach Edo nih nanti. Ini ada dari Bu Luci nih. Ada dari Bu Luci Coach. Yep. Apakah mungkin karena pernah ada beberapa produk yang di take down karena pelanggaran di marketplace
marketplace memperlakukan punishment dengan menurunkan traffic selamanya. Karena saya mengalami sejak ada produk yang diblokir, traffic terus turun meskipun sudah dilakukan ads. Apakah saya harus buat toko baru? Produk yang diblokir, Coach. Produk yang diblokir itu karena apa ya kalau boleh tahu ya? Boleh Bu Luci ditanyakan lagi nih Bu Luci, produk yang diblokir tuh. Nah, tapi kira-kira selama ini Coach, kalau seandainya ada produk yang diblokir itu, apakah marketplace juga memberikan punishment tuh, Coach? Kalau punishment Karena sih biasanya tuh hanya penutupan toko ya, penutupan toko secara berapa hari gitu ya, untuk menurunkan produknya. Tapi kalau untuk dari sisi traffic, no, karena semua algoritma itu sama gitu. Algoritma dari sisi marketplace itu sama gitu. Saya udah baca dari hak cipta ya. iya, dari hak cipta, Coach. Iya, itu tidak bermasalah sih dari sisi penurunan traffic sih, tidak ada permasalahan sih dari situ. Gitu. Mungkin yang harus dilakukan itu ya ads, kita lihat lagi produknya seperti apa gitu kan, dan juga kata kuncinya harus kita lihat gitu kan. Nah, buat teman-teman juga nih saya pengen ngasih tahu gitu kan, karena saya berurusan dengan brand-brand besar yang dikelola oleh Power Commerce gitu ya. Sekarang itu di para brand itu lagi sangat intens untuk melihat produk-produk di luar ya, produk-produk di luar official store mereka gitu. Itu melihat itu pasif atau tidak gitu loh. Itu ini atau tidak gitu loh. Barangnya tuh bener gak sih beli dari distributor ataukah mereka tuh atau di repackaging gitu lah. Itu sekarang lagi dalam lagi dalam radarnya para prinsipal lah gitulah untuk melihat produk-produk tersebut gitu. Karena prinsipal selain menjual tanpa izin mereka itu sangat berbahaya sih. Gitu sih. Yang saya tahu selama ini. Gitu. Berarti penurunan traffic itu bukan karena punishment di marketplace, Bukan. ya? Bukan. Mungkin karena memang yang lakunya itu aja gitu ya. Yang lakunya itu aja atau lakunya yang kena punishment itu ketika ketika si tokonya tersebut mengupload produk baru lagi itu algoritmanya dari nol lagi, Mas. Gitu. Algoritma dari nol lagi dan kita harus nge-building lagi traffic-nya. Kalau berkaitan dengan kalau kita bikin toko baru nih kok dengan kondisi yang kita traffic-nya turun atau memang kita kejar traffic-nya aja nih atau segmennya diperbaiki lagi atau memang harus bikin toko baru gitu. Jangan sih. Jangan bikin toko baru karena udah kan at least kita sudah punya transaksi di toko tersebut ya, meskipun kalau memang tidak ada transaksinya silakan bikin toko baru. Tapi kalau sudah ada gitu buat semua ya, kalau misalnya sudah pernah ada transaksi di dalam tokonya, apalagi lebih dari 10 atau 20 kali, itu adalah sesuatu yang bagus gitu ya, karena traffic-nya itu algoritmanya akan tempel terus gitu. Jadi jangan pernah ganti toko gitu, seperti itu. Ya, itu mungkin pengalaman saya coach juga coach ganti-ganti toko coach. Itu trafficnya bakal hilang Mas, soalnya Mas. Nanti algoritmanya akan hilang gitu loh. Karena kan di Tokopedia, Shopee, TikTok itu kan based on algoritma ya gitu. Dimana ketika orang sudah klik gitu ya, terus tiba-tiba tokonya produknya di take down gitu ya, dihilangin, dihapus. Ya, yang kita tahu kan produknya bukan tokonya. Karena semua di platform itu 80% orang itu ngeklik dari product page, bukan dari homepage-nya toko tersebut. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab untuk Bu Lucy ini dari pertanyaan itu. Nah, ini dari Pak Dede Rizal coach, seberapa pengaruh konten deskripsi produk terhadap SEO dan pencarian organik? Itu sangat berpengaruh ya, karena di situ kan ada SEO-nya juga ya, gitu kan. Dan gini, despite of product description, kenapa teman-teman nggak ngebikin suatu product page yang lebih bagus? Gitu ya. Contoh gini,
yes, ada SEO-nya gitu ya, toko apa sih health suatu produknya misalnya susu, coklat, sehat dan lain sebagainya is a must gitu ya. Tapi kita bisa masukkan itu kata-kata kuncinya aja di situ. Tapi misalnya udah keklik gitu ya. Most of Indonesian people itu kan malas baca ya di sini ya. Jadi saya punya namanya 5-second rule yang dimana ketika orang ngelihat produk page-nya itu udah ada yang namanya yang udah ada semua deskripsi tentang tentang produk tersebut, berapa gramasinya, kegunaannya apa, kelebihannya apa, seperti itu. Jadi dalam satu page itu udah kelihatan, oh oke, ini semuanya bagus. Ini memang barang yang saya cari. Seperti itu. Seperti itu sih. Iya, ya Pak Dede Rizal mudah-mudahan menjawab Pak Dede ya. Jadi sangat penting deskripsi produk ya terhadap SEO. Ini ada satu lagi nih Coach dari Pak ini Pak Dede Rizal. Bagaimana cara menaikkan CTR SKU karena iklan saya sudah di bidding maksimal tapi tetap kalah SKU kompetitor. Nah, keywordnya dibanyakin Pak. Keywordnya dibanyakin dan kita kasih limit hariannya gitu. Jangan kita hanya punya 2 atau 3 keyword gitu. Biasanya tim saya tuh lebih dari 20 keyword. Gitu ngasihnya. Lebih dari 20 keyword, malah bisa lebih dari 40 keyword. Gitu. Jadi despite kita hanya ngebikin 5 keyword tapi cost per day-nya itu rendah, mending kita bikin banyak keyword tapi cost per day kita normalin semua. Kita kecilin semua. Gitu. Banyakin keywordnya. Banyakin keyword itu yang lebih luas atau lebih spesifik kok? Lebih spesifik, lebih luas lagi. Ya, yang saya bilang tadi, yang saya sebut tadi. Even typo pun kita masukkan. Misalnya susu coklat gitu kan. Susu coklatnya digabungin. Gitu kan. Susu COKLAT atau susu COKELAT. Itu kita masukin semua. Gitu. Karena setiap orang, setiap kita typing itu dalam satu hari kita mungkin 20-30% kita akan melakukan typo. Gitu. Nah, typo itulah suatu opportunity buat kita di situ. Oke, itu mudah-mudahan menjawab ya Pak. Ini nggak kerasa banget nih Coach. Makin sore nih. Iya. Saudara-saudara kita yang di Wita juga sudah mau berbuka nih. Oh iya, benar. Untuk closing statement Coach, silakan untuk teman-teman UMKM nih nanti sekalian nanti untuk kelasnya Coach Edo. Kelasnya Coach Edo sekalian nanti kapan Coach Edo ada kelas untuk teman-teman UMKM bisa belajar bareng nih sama Coach Edo, pakarnya dari dongkrak jualan di marketplace nih. Ya pengalamannya luar biasa. Silakan Coach Edo nih untuk closing statement. Oke. Pokoknya dari saya itu ada beberapa hal ya untuk memboosting lah ya gitu ya. Jangan takut lah gitu kan untuk memulai sesuatu lah gitu kan. Intinya itu percaya aja dengan produk ya. Apa yang kita percaya dengan produk yang kita jual gitu. Intinya itu satu dulu gitu kan. Kita percaya gak. Yang kedua adalah tahu limitasi gitu ya. Kebanyakan teman-teman ini mereka itu mempunyai modal yang cukup ya, tapi mereka itu menggunakan itu secara berlebihan gitu. Apalagi di online gitu ya. Online itu ketika contoh kita main ads lah gitu ya. Main ads itu bagus. Trafficnya doang yang bagus tapi nggak ada penjualan. Buat apa? Yang kita butuh adalah konversi dari modal kita, dari investasi kita menjadi suatu order. Itu yang kita butuhkan. Tahu limitasi diri dan juga lihat kompetitor itu selalu gitu ya. Lihat kompetitor melakukan apa gitu. Teman kita melakukan apa, kita lihat, kita tiru dan kita modifikasi lagi. Gitu. Karena itu yang saya lakukan setiap hari. Setiap hari brainstorming dengan teman-teman, dengan tim saya,
tokonya ngapain, karena saya di sini menghandle lebih dari 30 brand di sini, yang dimana semua yang berbeda, yang dimana tim saya setiap hari brainstorming, si A melakukan apa tapi bagus, tapi si B melakukan yang dilakukan A itu tidak bagus. Nah, kita brainstorming sendiri gitu. So intinya dalam online itu A/B testing ya, yang harus kita lakukan. Jangan takut gitu, A/B testing kita harus tapi terukur semuanya dan lihat data masing-masing gitu. Karena di online itu data itu sangat diperlukan. Seperti itu sih dari saya. Terima kasih. Baik Coach, terima kasih untuk hari ini Coach. Yang jelas teman-teman UMKM di seluruh Indonesia itu pertama harus percaya dengan produknya sendiri yang dijual terutama ya. Karena kalau kita jual produk tapi nggak percaya produk, gimana bisa laku Coach ya? Teman-teman yakin bahwa setiap produk itu pasti laku, pasti ada jodohnya, dan pasti terjual gitu ya. Asalkan memang sesuai segmentasinya, ada setiap produk itu pasti ada customer-nya lah Coach ya. Walaupun 1-2 pasti ada lah, tinggal order aja lah ya. Yang kedua tentang tahu limitasi produk, itu harus paham produk knowledge Coach ya. Itu penting tuh teman-teman pahami di situ gitu. Nah, ini Coach sama info kalau seandainya teman-teman UMKM tuh mau konsultasi dengan Coach Edo nih, infonya bagaimana tuh? Konsultasi. Boleh sih, mungkin di WhatsApp aja saya. Boleh. WhatsApp boleh saya saya sebutkan aja di sini ya. Boleh disebutkan Coach. Di 0812 9411 3977, atau di email saya. Kalau misalnya panjang ya bisa di email di edo.fajri@powercommerce.asia. edo.fajri@powercommerce.asia. Oke, teman-teman, itu Edo ya, itu Edo.Fajri. Edo ya. Edo.Fajri ya. Edo.Fajri @powercommerce Asia ya, Coach? Iya. Nah, itu teman-teman. Nah, silakan nanti untuk teman-teman yang ingin konsultasi, teman-teman UMKM yang ingin konsultasi dengan Coach Edo terkait dengan marketplace gitu kan, dongkrak penjualan marketplace di saat Ramadan terutama nih, dan nanti menjelang Lebaran, khususnya untuk nanti pasca Lebaran juga nanti ada teknik-teknik khusus tuh nanti Insya Allah. Nah, kita akan undang lagi nih nanti Coach Fajri untuk sharing bersama kita nih di lain waktu nih nanti Insya Allah Coach. Nanti ini banyak banget ilmu yang kita butuhkan nih Coach terkait dengan marketplace Coach, karena memang kita sebagai UMKM juga kadang-kadang tuh tidak memfokuskan untuk kejar di marketplace-nya, karena memang perang harga tuh luar biasa kan sekarang ini gitu kan, apalagi sudah perbandingan sekarang tuh udah luar biasa ini. Nih terima kasih Coach Edo untuk hari ini nih. Sama-sama. Insya Allah nih sangat bermanfaat untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia nih Coach. Nanti Insya Allah kita akan gabung lagi, belajar bareng lagi bersama Coach Edo di lain waktu. Insya Allah nanti kita akan undang lagi di Evapora nih. Siap. Coach ya. Pokoknya sekali lagi terima kasih untuk sama-sama pada Coach Edo nih, dan teman-teman spesialnya untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Terima kasih juga sudah hadir dan mau join untuk belajar bareng di Evapora di sore hari ini. Gitu ya. Nah, saya ucapkan sekali lagi untuk yang sudah mau berbuka puasa sore hari ini, saya ucapkan khususnya di Wita, untuk teman-teman yang UMKM di Wita nih, selamat untuk berbuka. Dan teman-teman yang mau mempersiapkan berbuka silahkan. Terima kasih dari kami, dari tim Evapora mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Kami billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Coach. Ya. أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت